Hello student, our today's point is chemical properties and uses of alkanes. Chemical properties. Alkanes are non-polar compound and therefore this non-polarity is due to similarity in between electronegativity of carbon and hydrogen. कार्बन आणि हायड्रोजनची इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी जवळजवळ सारखी आहे. त्यामुळे जो बॉन्ड तयार होतो कार्बन आणि हायड्रोजनमध्ये हा कसा आहे नॉन पोलार बॉन्ड आणि नॉन पोलार बॉन्ड असल्यामुळे अल्केन्स हे सहजासहजी दुसऱ्या सबस्टन्सेस बरोबर रिॲक्ट होत नाही. दे डज नॉट इझिली रिॲक्ट विथ ॲसिड्स बेसेस ॲज वेल ॲज strong oxidizing and reducing agent, but they at specified condition they reacts with halogen as well as undergo some reactions, that is combustion reaction, pyrolysis reaction and reforming reaction, that is cyclization reaction. That is reactions of alkanes. First is halogenation. Second reaction is combustion reaction. Third reaction, pyrolysis reaction. And fourth reaction is cyclization or reforming reaction. Reforming reaction. First one is halogenation reaction. Halogenation. Alkanes reacted with halogens like fluorine, chlorine, bromine and iodine. It gives alkyl halide or mixture of alkyl halide. But fluorination reaction is an explosive reaction, violent reaction. Therefore, generally in laboratory, fluorination reaction is not takes place, but chlorination, bromination and iodation reaction is takes place. This is radical formation reaction. Radical formation reaction. And reaction is carried out in presence of ultraviolet light or diffused sunlight. In diffused sunlight or at about temperature, by heating at about temperature 573 to 773 केल्विन. म्हणजे हाय टेम्परेचरला ही रिॲक्शन घडून येते किंवा अल्ट्राव्हायलेट लाईटमध्ये रिॲक्शन घडून येते किंवा डिफ्यूज्ड सनलाईटमध्ये ही रिॲक्शन घडून आणली जाते. परंतु ह्या रिॲक्शनमध्ये मोनो हॅलोजनेटेड प्रोडक्ट न मिळता मिक्सर मिळतं. मिक्सर ऑफ मोनो हॅलोजन, dihalogen, trihalogen and tetrahalogen derivatives of alkane. To stop the reaction at monohalogen derivative, excess of alkane is used and limited halide is used. RH plus X2, X means halogen, in presence of UV light or diffused sunlight. अशी जर रिॲक्शन केली तर आपल्याला ही काय आहे तर सबस्टिशन रिॲक्शन आहे. सबस्टिशन म्हणजे एका ग्रुपची जागा दुसरा ग्रुप घेणार. हा एक्स एक्स यामधला एक एक्स हायड्रोजनला सबस्टिट्यूट करणार, प्रोडक्ट मिळणार आर एक्स आणि हा एच आणि
X हा बाय प्रोडक्ट असणार. तर या सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनमध्ये ही रॅडिकल फॉर्मेशन रिॲक्शन होणार आहे आणि रॅडिकल फॉर्मेशन रिॲक्शनमध्ये केवळ एकच प्रोडक्ट न मिळता इथं प्रत्येक वेळी एक एक हायड्रोजन रिप्लेस होणार आणि एक एक हॅलोजन त्याला अटॅच होणार. मग आपल्याला मोनो हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह फक्त तयार करून रिॲक्शन स्टॉप करायची असेल तर जो हॅलोजन आहे हा हॅलोजन लिमिटेड रिएजंट वापरावे लागेल. लिमिटेड रिएजंट अँड एक्सेस सबस्ट्रेट. म्हणजे हा लिमिटेड असेल, हा एक्सेस असेल तर इथं हॅलोजन कमी असल्यामुळे फक्त काहीच हायड्रोजन रिप्लेस होऊन तिथं एक्स रिॲक्ट होईल. परंतु हा जर एक्सेस घेतला, हा जर लिमिटेड घेतला तर मिळणारा प्रोडक्ट मोनो हॅलोजन, डाय हॅलोजन, ट्राय हॅलोजन आणि टेट्रा हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह असेल. फॉर एक्झाम्पल CH4 reacts with Cl2 in presence of UV light. Cl2 जर एक्सेस वापरला तर प्रोडक्ट काय असेल, यातला एक हायड्रोजन सबस्टिट्यूट होणार CH3Cl प्लस HCl. पुन्हा CH3Cl Cl2 सोबत रिॲक्ट होणार, कारण Cl2 कसा वापरला आहे आपण, एक्सेस वापरलेला आहे, जास्त प्रमाणात वापरलेला आहे. गिव्ज CH2Cl2 आणखी एक हायड्रोजन रिप्लेस झाला प्लस HCl. डायमिथिल डायक्लोरोमिथेन. डायक्लोरोमिथेन. दिस इज क्लोरोमिथेन. क्लोरोमिथेन, डायक्लोरोमिथेन or methylene dichloride. CH2Cl2 plus Cl2 gives CHCl3 trichloromethane. प्लस HCl आणि ट्रायक्लोरोमिथेनलाच कॉमन नेम आहे क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म. CHCl3 लाच काय म्हटलं जातं, तर क्लोरोफॉर्म म्हटलं जातं. अगेन CHCl3 रिॲक्टेड विथ एक्सेस ऑफ Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ UV लाईट. आता हे UV लाईट प्रत्येक वेळी न करता मी फक्त डू केलंय. CHCl3 plus Cl2 gives CCl4 plus HCl gives tetrachloromethane. Tetrachloromethane or methylene tetrachloride. Or carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride. Tetrachloromethane or carbon tetrachloride. These are the reactions when excess of Cl2 is used. This is radical formation reaction, and radical formation reaction is carried out in 3 steps, that is chain initiation, chain propagation, and chain termination. आता चेन इनिशिएशन म्हणजे स्टार्टिंग ऑफ द रिॲक्शन. मग रिॲक्शन कशी स्टार्ट होणार, हा मिथेन असेल CH4 प्लस Cl2 इन प्रेझेन्स ऑफ UV लाईट. तर याचे रॅडिकल तयार होतात. या CH3H बॉन्ड होमोलायटिक फ्युजन होतं. होमोलायटिक फ्युजन मध्ये एक एक इलेक्ट्रॉन जो एका स्पेसिसवर जातो तो आपण फिश हुक ॲरोनं दाखवतो. मग यापासून मिळणार आपल्याला CH3 रॅडिकल प्लस H रॅडिकल आणि Cl2चं सुद्धा होमोलायटिक फ्युजन होणार
आणि Cl रॅडिकल तयार होणार, दुसराही Cl रॅडिकल तयार होणार आणि हे दोन रॅडिकल आणि हे दोन रॅडिकल रिॲक्ट होणार. त्यापासून काय मिळणार? CH3Cl प्लस HCl. परंतु आपल्याकडे फक्त एक मोलेक्यूल नाही आहे, तर हे काय आहे? एक्सेस आहे आणि हाही रिएजंट आपण घेतलेला आहे. मग यातलं पुन्हा Cl रॅडिकल ह्या CH3 रॅडिकल बरोबर रिॲक्ट होणार. CH3 रॅडिकल प्लस Cl रॅडिकल अगेन यूज याचा पुन्हा CH2 रॅडिकल प्लस हा H रॅडिकल मिळणार आणि याबरोबर दोन Cl रॅडिकल रिॲक्ट होणार. त्यापासून CH2 Cl2 तयार होणार. H बरोबर Cl रिॲक्ट होणार, HCl रिॲक्ट होणार. पुन्हा हा CH3 रॅडिकल दुसरा CH3 रॅडिकल सोबत रिॲक्ट होणार आणि त्यापासून मिळणार C2H6. पुन्हा HH रॅडिकल रिॲक्ट होणार, H2 मिळणार, Cl रॅडिकल पासून Cl2 मिळणार. जोपर्यंत तिथं रिॲक्टंट आहे तोपर्यंत रिॲक्शन ही होत राहणार. त्याला चेन प्रोपोगेशन असं म्हणतात. ज्यावेळेस सगळे रॅडिकल्स रिॲक्ट होतात आणि पुन्हा कुठलाही रॅडिकल फॉर्मेशनसाठी इथं रिएजंट शिल्लक राहत नाही, त्याला चेन टर्मिनेशन असं म्हटलं जातं. Then second reaction, combustion reaction. Combustion reaction means burning of substance in presence of oxygen is known as combustion. Burning of substance in presence of oxygen is known as combustion. When alkanes heated in presence of oxygen gives CO2 and H2O as a product with large amount of energy plus energy of combustion is produced. For example, CH4 plus O2. For initiation reaction, heat is required, gives CO2 plus H2O, and enthalpy change for the combustion is equal to minus 890 kilojoule per mole. Negative sign indicates reaction is exothermic, means heat is evolved. ज्यावेळेस रिॲक्शन एनर्जी बाहेर पडते ती निगेटिव्ह साईननं दाखवली जाते, एनर्जी प्रोव्हाइड केली जाते ती पॉझिटिव्ह साईननं दाखवली जाते. मग निगेटिव्ह साईन इंडिकेट्स एक्झोथर्मिक रिॲक्शन, हीट इज इव्हॉल्व, बाहेर टाकली जाते. आता आपल्याला रिॲक्शन बॅलन्स करायची, ओके नाही. इथं एक कार्बन, प्रोडक्टमध्ये एक कार्बन, हायड्रोजन 4 आहेत, त्यामुळे आपल्याला H2O हे ट्वाईस करावे लागतील. आता ऑक्सिजन किती झाले? हे 2 आणि 2 आणि 2 4 झाले, म्हणून आपण इथं काय करणार? ट्वाईस ऑफ O2 करणार, ओके नाही. हे 2 आणि 2 4, 4 ऑक्सिजन, 4 हायड्रोजन आणि 1 कार्बन. सेकंड एक्झाम्पल, C4H10 प्लस O2 heating gives CO2 plus H2O, and enthalpy change for the combustion reaction is minus 2875.84 kilojoule per mole. किलोजूल पर मोल ही थर्मोकेमिकल रिॲक्शन आहे. ज्या ठिकाणी एन्थाल्पी चेंज जी झाली आहे, रिॲक्शन इव्हॉल्व झाली किंवा एनर्जी घेतली गेली, ती आपण ती एन्थाल्पी चेंज त्या केमिकल इक्वेशनमध्ये दाखवलं जातं. त्याला थर्मोकेमिकल इक्वेशन असं म्हटलं जातं. आता इक्वेशन आपण बॅलन्स करणार. इथं 4 कार्बन यूज केले आपण, प्रोडक्टमध्ये 4 कार्बन असणार, 10 हायड्रोजन यूज केले, इथं 5th ऑफ H2O घ्यावं लागणार. टोटल आता ऑक्सिजन किती झाले? हे 8 आणि हे 5 इक्वल टू 13.
आता हे डायटोमिक गॅस आहे, ऑक्सिजन कसा आहे डायटोमिक गॅस, म्हणून आपण काय करणार इथं 13 डिवायडेड बाय 2 करणार, म्हणजे याची काय होणार ट्वाईस होणार, ओके नाही 6.5 इंटू 2 दॅट इज दी 13, परंतु लिहित असताना आपण कसं लिहिणार 13 डिवायडेड बाय 2. Combustion reaction, burning of substance in presence of oxygen, it releases large amount of heat. Then third reaction is pyrolysis reaction. Pyrolysis. Pyrolysis reaction means heating of alkane at high temperature in absence of air. In absence of air, higher alkanes are converted into lower alkenes and alkanes, known as pyrolysis reaction. इथं in presence of air आहे आणि pyrolysis मध्ये in absence of air. Heating of alkane in absence of air in which higher alkanes are converted into lower alkenes and alkanes. Lower alkenes and alkanes, known as pyrolysis reaction, and temperature at about 573 to temperature above 773 Kelvin. 773 Kelvin पेक्षा जास्त टेम्परेचर तिथं रिक्वायर्ड करावं लागतं. पायरोलायसिस रिॲक्शन इन केस ऑफ हायर अल्केन्स CH3 CH2 CH2 CH3 दॅट इज ब्युटेन. ब्युटेन जर आपण अबोव 773 केल्विनला हीट केलं तर यापासून वेगवेगळे प्रोडक्ट तयार होणार. प्रोडक्ट कुठले असतील, केवळ एक आणि एकच प्रोडक्ट नाही तयार होत. तर इथं दोन प्रकारची रिॲक्शन होते, डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन अँड क्रॅकिंग. क्रॅकिंग मीन्स ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होतो त्याला क्रॅकिंग असं म्हटलं जातं, आणि कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होतो त्याला डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. आता बघा, बॉन्ड हे दोन कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक झाले तर काय होणार, CH3 CH2 आणि हा CH2 CH3. परंतु हा कुठलाही स्टेबल कंपाऊंड नाही आहे, तर याचं काय होणार, आणखी एक बॉन्ड ब्रेक होणार आणि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो जो हायड्रोजन आहे तो इकडे येणार आणि CH3 CH3. म्हणजे तयार होणारे मोलेक्युल्स हे स्टेबल मोलेक्युल्स असतात. केवळ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होतो म्हणून आपण असा प्रोडक्ट लिहू शकत नाही, CH3 CH2 प्लस CH3 CH2 असा प्रोडक्ट आपण लिहू शकत नाही. मग इथं काय होणार, स्टेबल मोलेक्युल्ससाठी एकाचं डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन होणार आणि दुसऱ्यापासून अल्कीन तयार होणार. प्रोडक्ट बघा, जर ह्या दोन कार्बनमध्ये ब्रेकिंग झाली तर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 म्हणजे अल्कीन आणि अल्केन तयार होणार. टोटल बघा, 3 3 6 7 8 9 10 हायड्रोजन. इथं सुद्धा 3 3 6 आणि हे 4 10 हायड्रोजन आणि 4 कार्बन. आता इथं डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन झाली तर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस CH2, फक्त हायड्रोजन गॅस निघून गेला तर ब्युटीन प्रोडक्ट मिळाला. आता ह्या ठिकाणी बॉन्ड ब्रेक झाला, ह्या ठिकाणी कार्बन 1 आणि
2 मध्ये बॉन्ड ब्रेक झाला तर याचं रूपांतर CH4 मध्ये होईल मिथेन आणि याचं रूपांतर अल्किन मध्ये होईल. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4. अशा प्रकारे यापासून वेगवेगळे प्रोडक्ट मिळतील. लोअर अल्किन्स मिळेल, अल्केन मिळेल, हायड्रोजन गॅस मिळेल. इथंही स्प्लिटिंग झालं, प्रोपीन आणि मिथेन आपल्याला गॅस मिळाला. दॅट इज पायरोलायसिस रिॲक्शन. पायरोलायसिस that is heating of alkane in absence of air, in which higher alkanes are converted into lower alkenes and as well as alkanes. And last one is reforming reaction or cyclization reaction. Reforming or cyclization reaction. In case of higher alkanes, that is more than 6 carbon atom, alkanes having more than 6 carbon atoms, when heated at about temperature 773 Kelvin, that is high temperature. कारण आपण म्हटलंय स्पेसिफाईड कंडिशनलाच फक्त रिॲक्शन घडून येतात, नॉर्मल कंडिशनला आणि बाय युजिंग स्ट्रॉंग ॲसिड्स, बेसेस, ऑक्सिडायझिंग एजंट, रिड्युसिंग एजंट यासोबत अल्केनच्या रिॲक्शन होत नाही. मोस्टली ड्रास्टिक कंडिशन म्हणजे हाय टेम्परेचर, हाय प्रेशर असेल तरच ह्या रिॲक्शन घडून येतात. इन प्रेझेन्स ऑफ Cr2O3 or MO2O3 or vanadium pentoxide over alumina, it is a catalyst, and at about 10 to 20 atmospheric pressure they are cyclized. For example, this is also dehydrogenation reaction and aromatization reaction. Dehydrogenation or aromatization reaction. म्हणजे ॲलिफॅटिक कंपाऊंडचं रूपांतर ॲरोमॅटिक कंपाऊंड मध्ये होतं. CH3 CH2 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 4 times and CH3. This is N-hexane. 6 कार्बन ॲटम घेतले आपण 2 3 4 5 आणि 6. कडेला CH3 आणि मिडलला CH2 कारण उरलेले 2 बॉन्ड कार्बनचे. इन प्रेझेन्स ऑफ Cr2O3 in alumina Al2O3 at about 773 Kelvin and 10 to 20 atmospheric pressure, it gives benzene as a product. Benzene. आता बेन्झीनचा जो फॉर्म्युला आहे, इथं फॉर्म्युला काय आहे, C6H14, हो की नाही. हे 3 आणि 3 6 आणि 6 आणि 4 10 आणि 10 आणि 4 14 हायड्रोजन आणि 6 कार्बन ॲटम्स. आणि बेन्झीनमध्ये काय आहे तर C6 आणि C6H6 दॅट इज बेन्झीन. इथं प्रत्येक ठिकाणी बेन्झीनला काय आहे 6 कार्बन ॲटम्स आणि 6 कार्बनला अटॅच एक हायड्रोजन म्हणजे 6 हायड्रोजन ॲटम्स आणि अल्टरनेटिंग सिंगल आणि डबल बॉन्ड म्हणजे प्रत्येक कार्बनची व्हॅलन्सी सॅटिस्फाईड आहे. 4 बॉन्ड्स आहे 1 2 3 4 1 2 3 4 प्रत्येकाला
4 बॉन्ड आहे, परंतु कार्बन 6 आणि हायड्रोजन 6 म्हणजे उरले किती, तर 8 हायड्रोजन ॲटम म्हणजे +4 ऑफ H2. म्हणून हे काय झालं, डिहायड्रोजनेशन रिॲक्शन, हायड्रोजन निघून गेले. त्यालाच काय म्हटलंय आपण, ॲरोमॅटायझेशन रिॲक्शन. हा ॲलिफॅटिक ओपन चेन कंपाऊंड होता, त्याचं रूपांतर सायक्लिक ॲरोमॅटिक कंपाऊंडमध्ये झालं. आणि सायक्लायझेशन म्हटलंय आपण, रिफॉर्मिंग म्हणजे एकाचं रूपांतर दुसऱ्यामध्ये झालं, त्यालाच रिफॉर्मिंग रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. इन प्रेझेन्स ऑफ Cr2O3 or MO2O3, molybdenum trioxide or vanadium pentoxide over alumina, it is heated at about 773 Kelvin and about 10 to 20 atmospheric pressure. This is reformic reaction. First reaction, halogenation. Second reaction, combustion reaction, heating in presence of oxygen. Third reaction, pyrolysis, heating high temperature at high temperature in absence of oxygen. And fourth reaction is reforming, that is cyclization reaction. And last one is uses of alkanes from point alkane. Uses of alkane. Lower members are gases, volatile gases, and they are compressed and filled into container. It is used as domestic fuel known as LPG, that is liquid petroleum gas, or CNG, liquid petroleum gas or CNG. They are used as domestic fuel, as a fuel, as well as diesel. Higher ones are used as petrol and diesel. Petrol and diesel, they are automobile fuel. Automobile fuel. Then when alkanes are burned in limited oxygen, they are converted into carbon black, and that carbon black is used for making shoe polish and printing ink. जर अल्केनचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन न होता लिमिटेड ऑक्सिजनमध्ये त्याचं बर्निंग झालं तर त्यापासून कार्बन ब्लॅक मिळतं. जे कार्बन ब्लॅक म्हणजे कार्बनची काजळी, त्या काजळीचा उपयोग प्रिंटिंग इंक आणि शू पॉलिश तयार करण्यासाठी होतो. कार्बन ब्लॅक ऑब्टेन by burning of alkane in limited oxygen, that is incomplete oxidation of alkane. Limited oxygen or incomplete oxidation of alkanes gives carbon black used to make shoe polish and printing ink. As well as it is a source of hydrogen. For preparation of ammonia. Ammonia preparation. अमोनियाची रिएक्शन काय आहे? N2 plus thrice of H2 gives twice of NH3 with specific condition. तर अमोनिया प्रिपरेशनसाठी जो हायड्रोजन लागतो तो हायड्रोजनचा सोर्स म्हणून अल्केनकडे बघितलं जातं. अल्केनपासून हायड्रोजन मिळवला जातो. अँड फिफ्थ वन, कार्बन 5 to कार्बन 17 आर लिक्विड
and they are used as a solvent. And one more, higher alkanes are waxy solids. Higher alkanes are waxy solid, used for making candle as well as used as a lubricant. ल्युब्रिकंट म्हणून त्याचा वापर केला जातो, कॅन्डल प्रिपरेशनसाठी वापर केला जातो. CNG and LPG as a fuel, domestic fuel, petrol, diesel or automobile fuel. Then carbon black obtained from, that is incomplete combustion of alkanes use carbon black used for making shoe polish and printing ink, as well as it is alkanes are source of hydrogen for the preparation of ammonia. Then liquid alkanes used as solvent and solid alkanes are waxy solid used for preparation of candle. And this is whole about alkanes introduction. Then classification of alkane, isomerism in alkanes, conformation in alkane, as well as that is properties and preparation methods, and as well as uses of alkanes.